जय जगन्नाथ वेलकम टू सुकांत एजुकेशन आपण मैंने समस्त को मोर यूट्यूब चैनल स्वागत जनावि जो थी कि आपण मैंने पाती केवल एजुकेशनल वीडियो तेरे यात्रा संगीतर अलरेडी मुझे दुईटा लंग क्वेश्चन डिस्कसन करी जो मैंने भी से वीडियो देखी ना से प्लेलिस्ट को विजिट कर आराम से वीडियो आपने देखिपारे तेरे यात्रा संगीतर मुझे ये वीडियो शेष लंग क्वेश्चन आपण सहित डिस्कसन करी तापर आम सर्ट क्वेश्चन आमर डिस्कसन करवा ताहले क्वेश्चन कौन दीजिए जब तुम परीक्षा क्वेश्चन आसो यात्रा संगीत कवितार कवित्वर परिचय प्रदान कर ये जो यात्रा संगीत कविता रही आमर कवि अच्छा कवित्वर परिचय प्रदान कर ताहले तुम कौन यार आंसर दब चलतु आज वीडियो आम देखा ता पूर्व जो मैंने नुआ चैनल को विजिट करपर्यंत भी आपण मैंने चैनल को आपण मैंने सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिए ना ताहले कौन दे यार आंसर ना कवित्व हूँ नैसर्गिक माने पोएट्री इज द डिवाइन अपार्थिव उपलब्धिर वाक्मय स्वरूप हूँ कविता दिव्य चेतनार वर्णमय प्रकाश हूँ कविता यही स्फोतस्फूत एक कल्पनार कवित्वर ताहा हूँ उच्च एवं आवेगर यह हूँ रसायनित सौंदर्य बोधर यह हूँ रमणीय एवं वेदन बोधर यह हूँ प्राणस्पर्शी हूँ कविता जीवन जंत्रणार सकल विषपान करी कवि पालटे नीलकंठ माने ये जीवन समस्त पाप को से पान करी नीलकंठ पालटी जावाई कौन ना तिलमात्र कौन ना भय करी नाहांती विष को से करे अमृत ये कविता कौन ना विष को मध्य अमृत करथाए ये विषाद को मध्य से आनंदमय करथाए स्थूल मध्य सूक्ष्मर करे से परिदर्शन से उपलब्धि करे सर्वत सत्य शिव सुंदर बारिधारा से सबुआड़े कौन उपलब्धि करे ना सबुआड़े होउछंती सत्य शिव और सुंदर जलधारा माने बारिधारा कवि वैकुंठनाथ पट्टनायक सबुज जुगर जड़े रोमांटिक कवि हेले सुधा तांको कवितार मध्य आध्यात्मिक भावचेतना विप्लवर साम संगीत शुणा मिलता है से गोटे रोमांटिक कवि श्रीयुक्त पट्टनायक वैकुंठनाथ पट्टनायक किंतु तांको कवितार आध्यात्मिकता रही ता सहित विप्लवर संगीत शुणा मिलता है से मने हुंती जड़े रहस्यवादी कवि से रहस्यवाद भितर से भूलुंट कौन जीवन जंत्रणा को भूली अश्रु और विषाद को एवं भस्म मध्य उपलब्धि कर सत्य शिव सुंदर को माने यही रहस्य मध्य से कौन ना जीवन जो जंत्रणा रही जो अश्रु रही जो लुह रही जो दुखर जो विषाद रही सी कौन ना भूली जा उपलब्धि कर भस्म भितर क्या उपलब्धि कर सत्य शिव सुंदर को उपलब्धि कर वैकुंठनाथ होउछन जड़े जोगनिष्ठ कवि से ध्यान गंभीर भाव में अतीन्द्रिय भाव जगत को कविता रूप दिखती माने जो कविता कौन ना ये जगतर जहाँ भी घटना दुर्घटना घटुची कौन ना से कवितार रूप दी था किए ना वैकुंठनाथ पट्टनायक तेणु कवितार गांभीर्यता को चिन्ह को शांत सिग्न करे से कौन कवितार जो गंभीरत्व रही तार चिन्ह को से कौन ना शांत आ स्निग्ध करते तापर कौन दी बाल्यावस्थार कवि वैकुंठनाथ भगवान को रहस्यमय शक्ति प्रति आकृष्ट थे माने पिला बेलू ही भगवान जो शक्ति रही प्रति से कौन ना आकृष्ट थे प्राचीन कवि भक्तचरण दास मनोबोध चौतीसा मधुसूदन राव को गीति कविता गभीर भाव में प्रभावित करता माने पिला बेलू ही कौन ना जो प्राचीन कवि थे मधुसूदन राव किंबा भक्तचरण दास मनोबोध चौतीसा कौन ना खूब प्रभावित करता एथिस वार्ड्सवर्थ शेली पिटसन कविता जीवन में गोटे गभीर रेखापात करता विशेषतः बंगला साहित्य रवींद्रनाथ मानववाद और रहस्यवादर समन्वयधर्मी कविता चित्तवृत्ति को आहरी प्रभावित करता माने ये तो प्रभावित करता ता सहित बंगला साहित्य जे रवींद्रनाथ अच्छा मानववाद और रहस्यवादर जो कविता था आहरी प्रभावित करता क्या श्रीयुक्त पट्टनायक तापर कौन दी कवि वैकुंठनाथ थे आध्यात्मवादी से जीवनर मोहमायर न भ्रमी से परम सत्ता सन्धान में व्यस्त विव्रत हो पड़ते माने ये जीवन जो मोहमाया रही विषय से न पड़ी माने भगवान को प्राप्ति करने से बहुत विव्रत और चिंताग्रस्त हो पड़ते एवं से जड़े आध्यात्मवादी थे ए संसार दृष्टि भगवान एक मायासागर ये संसार दृष्टि जो भगवान सी हूँ गोटे मायासागर
ଏଥିରେ ନିଜ ଜୀବନର ତରି ନିବନରେ ଭାସିଯିବାରୁ ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସବୁକୁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ କବିତାରେ, ଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ କବିତାରେ ଏ ସବୁକୁ ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି, ଯାହା ବି ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ କ'ଣ ନା ଏ କବିତାରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସେ କିପରି କରିଛନ୍ତି? ଜୀବନ ପାତ୍ରେ ମୋର ଭରିଛ କେତେ ମୋତେ, ନଦେଲେ କିଛି ବୋଲି କହିବେ କିଏ ଆଉ। ଜୀବନ ପ୍ରିୟତମ କରିଛ ମୋ ଭରମ, ତରଣୀ ମୋର ତବ ସାଗରରେ ବହି ଯାଉ। ଏଇଭଳି କ'ଣ ନା ନିଜର କବିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ମନର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? 17ଟା କବି ସମାଜରେ ଅଧୋଗତି ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ପତନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛି, ତା'ର ଏହି ଅଧପତନକୁ ଦେଖି ସେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଏବଂ ମଣିଷ ସମାଜ ମୋହ ମାୟାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। କେମିତି ବି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ? ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ସମାଜ କ'ଣ ନା ମୋହ ମାୟା ଲୋଭରେ କ'ଣ ନା ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସତ୍ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ସତ୍ତା, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ, ତାକୁ ସେ କ'ଣ ନା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ନିଜକୁ ଅନେକ ବଡ଼ ମନେ କରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ନିଜକୁ ସେ ବଡ଼ ମନେ କରୁଛି ଏବଂ କବି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ବୃଥା ମୁଁ ଅଭିମାନୀ ହୃଦୟ ଧରଇ ଟାଣି, ମରତ ପ୍ରବାସୀ ମୁଁ ନ ଜାଣି ଆଣେ ଦାଉ। ଏଇଭଳି କ'ଣ ନିଜର କବି ମାଧ୍ୟମରେ, କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଭାବନାକୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରବାସୀ, ସ୍ୱବାସ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିହାର ସ୍ଥଳ। ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସ ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱବାସ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ବାସ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିହାର ସ୍ଥଳ। ମଣିଷ ସେଇଠାକୁ ଆସେ ଏବଂ ସଂସାରର ଅନିତ ଲୀଳାରେ ଭାଗ ନେଇ ପୁଣି ସେଠାକୁ ଫେରିଯାଏ। ମାନେ ଭଗବାନ ମାନେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଆସିଥାଏ, ସେଇଠୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ ଏହି ସଂସାର ନିଜ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଅଭିନୟ ସାରିକି ପୁଣି ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇଥାଏ। କବି ତେଣୁ ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସଂସାରର ମୋହମାୟାର ବନ୍ଧନ କାଟି ଈଶ୍ୱର ଭୂମିକି ହୋଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି କବି ଯେହେତୁ ଏ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ସଂସାରର ସବୁ ମୋହମାୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମୁଖେ ସେ କ'ଣ ନା ସବୁ ବନ୍ଧନ କାଟିକି ଫେରିବାକୁ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗି ଉଠିଛି। ଏହି ପ୍ରେରଣା ନିଜ ଭିତରେ କେବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଜଗତକୁ ସେହି ପ୍ରେରଣାର ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରେରଣା ଖାଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ସେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜଗତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ରଖିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଛାଡ଼ିବି ଦୂରେ ଯିବି ପାରବାସେ ଭାସିବି, ଲଙ୍ଘି ହିମଗିରି ଯିବି ଗୋ ବେଳ ଥାଉ। ଏଇଭଳି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଏହି ସଂସାରରେ ସମୟର ସ୍ରୋତ ହେଉଛି ଅତି ତୀବ୍ର। ସମୟର ଜଳଭଉଁରୀରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ତରିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଇପାରି ହା ହୁତାଶ ଜୀବନକୁ ବରଣ କରିନିଏ। ମାନେ ଏହି ସଂସାରର ସମୟର ସ୍ରୋତ ହେଉଛି ଅତି ତୀବ୍ର। ସମୟର ଜଳଭଉଁରୀରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ତରିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଇ ନପାରି ହୁତାଶୟ ଜୀବନକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବରଣ କରିନିଏ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ନୁହେଁ। ମାନେ ଜୀବନକୁ ସେ ବରଣ କରିନିଏ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ନୁହେଁ। ସେ ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି। ମାନେ ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଣିଷ ମୁହଁରେ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି ଭାଷାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷକୁ ସେ ଭାଷା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଷାର ସୁନ୍ଦରତା ମଣିଷ ଭିତରେ ଆଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ସେ ସୁଖରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ମିଥ୍ୟା ମଧୁମିଳନ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଛି। ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଖରେ ସେ କ'ଣ ନା ନିଜକୁ ନ ଲିଭାଇକି ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା, ଯେଉଁ ମିଛର ମଧୁମିଳନରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ନିଜ ରାତ୍ରିକୁ ଯାପନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ରାତ୍ରି କ'ଣ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ନା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଇଛି। ଅତୀତର ଏହି ମଧୁମୟ ରାତ୍ରି କଥା ଭାବି କେଉଁ ଅନୁଶୋଚନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କବିତ୍ୱ ନିହିତ ରହିଛି। ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମିଥ୍ୟା ବିପଣରେ ବଣିଜ ମରଣ ଯେ, ନଚେତି ତିଳେ ଯାହା କଲି ମୋ ମଣି ଭାଉ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା ମଣିଷ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହୁଏ, ଏବେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଭଳି କ'ଣ ସେ ଦେଖାଯାଏ କି? ଅତି ଅବାଗିଆ ସେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ପୌଷ ମାସର ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ସହ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପୌଷ ମାସରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ପତ୍ର ଝଡ଼ିଯାଏ, ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ଯେମିତି ରହିଯାଏ, ଠିକ୍ ତାରି ଭଳି ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି।
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାର ବେଶ ମନୋଜ୍ଞ ଆଉ ଚିତ୍ତସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ପୌଷ ତରୁ ମୁଁ ଗୋ ପଳିତ ମୋ ପତର ନିରାଶ ବରଷରେ ଛୁରିକି ଅକାଳରେ ନାହିଁ ତ ତେବେ ତିଳେ ଶୋଚନା ଖେଦ ମୋର ହୃଦୟ ମଣି ମୋର ସଗର ଅତଳରେ। ଏଇଭଳି ସେ କ'ଣ ନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଦେଇଛି ମଣିଷ ଦେହକୁଞ୍ଜରେ ବାଜୁଥାଏ ପ୍ରାଣରୂପୀ ବଂଶୀ ସେହି ସ୍ୱନରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ହୁଏ ପୁଲକିତ ପୁଣି ସେହି ବଂଶୀ ସ୍ୱନବନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ମଣିଷ ହୋଇଯାଏ ଜଡ଼। ମାନେ କ'ଣ ନା ମଣିଷ ଜୀବନ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଣ ରୂପେ ବଂଶୀ ପରି ବାଜୁଥାଏ ଏବଂ ମଣିଷ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ପୁଲକିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବଂଶୀଟି ଆମର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଣିଷ ଜଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ କିପରି ଲେଖିଲେ ନା ପରାଣେ କୁଞ୍ଜେ ଗୋତ ମୁରଲି ଧ୍ୱନି ପରାଣ ପବନ ଗୋତ ଶୁଭ ଆଗମନୀ ଜୀବନ ଦେବା ନେବା ଭିଆଣ ସବୁ ତାର ସେ ମହାନଦୀ ହସେ ପରାଣେ ଆମର ଦେଖୁ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା, ତାପରେ କବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମହାଦାନୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନା ମହାଦାନୀ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି। ମାନେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ହେଉଛି। ମଣିଷ ଯାହା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କରି ସତ୍ତାରେ ମିଶିଯିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବି ପ୍ରାଣୀର ମନ୍ମୟ ଆଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମାନେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ସତ୍ତାରେ ମିଶିଯିବାକୁ ଭଗବାନ କ'ଣ ନା ତାର ମନକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ କବି ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଚାଲରେ ଚାଲ ମନ୍ୟ ନିତ୍ୟ ମଧୁବନ ଦେଖିବୁ ପ୍ରିୟ ରାସ ଅଦୂରରେ ଗୋଲକରେ ଅଦୂରେ ପଥେ ଆଜି ମିଳନ ତାର ସାଥେ ବିଜେ ରଥେ ତୋର ଜୀବନ ଆଲୋ କରେ। ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପରେ କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିବା, ମଣିଷ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ତାର ଜୀବନର ପରିସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଜନ୍ମ, ଇଏ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ରହିଛି ତାହା କ'ଣ ନା କେବେ ଶେଷ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ତାର ମରଣ ଘଟିବ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ତାର କ'ଣ ନା ପରିସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାନେ ମଣିଷର ଜୀବନଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଜୀବନର ପରିସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଇଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଇଏ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଠୁ ସେ ଏ ଯାଏଁକେ ପହଞ୍ଚିବ ତାହାର ହିଁ ତାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ତେଣୁ ସଂସାର ପଥରେ ମଣିଷ ଜଣେ ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀ ପରି। ଯାତ୍ରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଗତି ଅବିରତ ଭାବରେ ଚାଲେ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମଣିଷର ଯାତ୍ରା ପରିସମାପ୍ତି ନ ଘଟିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏମିତି ସେ ଚାଲୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ ଯାତ୍ରା ପଥ ତାର ଶେଷ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ ତାର ଯାତ୍ରା ଏଇଠି କ'ଣ ନା ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କବି ନିଜର କ୍ଳାନ୍ତି ଭରା ଯାତ୍ରା ପଥର ପରିସମାପ୍ତି ଚାହିଁ ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତାରେ ମିଶିଯିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ ଜୀବନର ଏଇ ଯେଉଁ ପଥରେ ସେ କ'ଣ ନା ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବାକୁ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ବେଶ ମନୋଜ୍ଞ ଭାବେ ରୂପ ରହିଛି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ସେ କହିଛନ୍ତି ଲେଖନୀରେ ସେ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଯାତ୍ରା ପଥ ତୋର ପଲକେ ହେବ ଶେଷ ଶେଷରେ ସନ୍ଦେହ ସକଳ ତୋର କ୍ଲେଶ ଧନ୍ୟ ହେବୁ ଆଜି ପୁଣ୍ୟ ଦର୍ଶନେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ପାପ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତୀର ରାହୁ ଜୀବନ ଦେବତା ମୋ ଜୀବନ ପଥେ ବୀଜ ତରଣୀ ମୋ ତ ସାଗର ବହି ଯାଉ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ଶେଷ ଆଡ଼ିକି, ଉକ୍ତ କବିତାରେ କବିଙ୍କ କବିତ୍ୱ ଆଉ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ଅତୀବ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାରେ କବି ଯେଉଁ ନିଜର କବିତ୍ୱ ଆଉ ଯେଉଁ ନିଜ କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଏକ ପାତ୍ର ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ରୂପରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ପାଇଁ ମତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରବାସ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପତ୍ରଝଡ଼ା ବା ପୌଷ ତରୁ ସଦୃଶ ଏବଂ ମଣିଷର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ମହାସାଗର ବକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ନୌକା ପରି ସେ ତାକୁ କ'ଣ ନା ଏହିଭଳି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଚାରବୋଧ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କବିଙ୍କ କବିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମାନେ ଏହିଭଳି ଯେଉଁ ବିଚାର ରହିଛି, ଏହିଭଳି ଯେଉଁ କମ୍ପାରିଜନ୍ ରହିଛି, ଏହିଭଳି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଏହିଥିରୁ ହିଁ କବିଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତ୍ୱର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏବଂ କବିତାର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସରଳ ଆଉ ସାବଲୀଳ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବ। ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଏ ଯେଉଁ କବିତାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ଛୁଉଁଛି।
ଏବଂ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଭାବ ଚେତନାର କବିତାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କବିତାର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ କବିତାରେ ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧିକତା ଓ ଆବେଗମୟତାରେ କବିତା ହୋଇପାରିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ କବିଙ୍କ ଦିବ୍ୟ କବିତ୍ୱ ଅପୂର୍ବ କଳାକୌଶଳ ଚମତ୍କାର ନିଦର୍ଶନ ପାଇଛି ଏହି କବିତାରେ ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ କବିଙ୍କ କବିତ୍ୱ ଅନନ୍ୟ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଏହି କବିତାଟି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ମନେ ରହିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବ। ତେବେ ମୁଁ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।